किताब विपरण की रीत तो सच दा मार्ग भाग चौथा। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। पंजवें कांड का पहला भाग सुरग नरक, दूजा भाग गुरमत दा सुरग नरक। आवाज़ गुरजंट सिंह रूपोवाली। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सुरग। मनुख ने बड़े हथ पैर मारे पर मन चाही ऐश आराम की प्राप्ति कर सकण वाली उसकी तृष्णा कदे ना बुझी। दुनिया के लगभग सारे धर्म गुरुआं ने मरण उपरंत मिल जाण वाला सुरग बहिश्त पैराडाइज एक अजिहा अद्भुत थां कल्प लिया जिथे उन्हां सारे ऐश आरामां की भरमार सी जिन्हां विच प्रवृत्त होना सारे धर्म आगूआं ने आत्मक मौत घोषित किया होया सी। भाव ऐश आराम के जिन्हां साधनां नूं धरती ते रहिंदे समय नरकी दुखां दे भागी बनाउण वाले पाप कर्म दस के लोकां नूं उन्हां तों वरजिया होया सी, उही पाप कर्म करन दी खुल तोहफे वजों सुरग विच मिलदी भी धर्म आगूआं ने आप ही दरसाई होई सी। मरण उपरंत प्राणी नूं प्राप्त होण वाले कलपत सुरग विच शराब अते शहद दे दरिया वगदे हन। कई प्रकार के स्वादिष्ट फलों नाल लदे सदा बहार सोहणे रुख हैं। दिल लुभाणियां सुगंधियां खिलारदे सदा बहार फुल्लां नाल लदे कई किस्मां दे बगीचे हैं। दिलां नूं प्रसन्न करन वालियां सुगंधियां नाल भरी अते शरीरां नूं सुख पहुँचाउण वाली लोरियां देंदी रुमकदी पौण नच्चण गाउण विच निपुण अते भोग विलास लई हर समय तैयार खूबसूरत परियां अथवा हुसीन हूरां दा झुरमट सरगवासी प्राणी दे दुआले हर समय लगा रहिंदा है आदक। गल की अजिहे सारे ऐश जिन्हां दे सुपने लैंदियां मनुख की उम्र लंघ जाती है सुरगां विच नका नक भरे पए हन। जिन्हां ने अपने सुरगां दा मनमोहना चित्र उलीकिया सी उन्हां ही विद्वान अते चातर धर्म गुरुआं ने इन्हां सुरगां की प्राप्ति के कई विधि विधान भी धर्म पुस्तकां विच लिख लए। सो सुरगां विच जाके खुल के भैड़ कर लैण की आस नाल धरती ते रहिंदियां मनुख भला लोग बनिया रहण ते मजबूर हो गया। सुखां अथवा ऐश दे अद्भुत साधना दे इस अथाह भंडार नूं मुसलमान बहिश्त अते ईसाई पैराडाइज कहिंदे हन। ईसाइयां दे विश्वास अनुसार मनुख जाति दे पिता बाबा आदम अते उस दी घर दी माई हवा नूं पैराडाइज विच ही रखिया सी, पर जद उन्हां ने मना कीता होया फल खा लिया तां उन्हां विचारियां नूं धरती ते सुੱਟ दिता गया। भाव असीं सारे मनुख उस बाबे आदम दी औलाद हां जिहड़ा रब तों दुरकारिया होया सी। फिर भला हजरत ईसा जी उस मनुख दे बेटे किवें बन सकदे सन जिहड़ा पापी अते रब तो दुरकारे आदम की औलाद सी। इसे कारण हजरत ईसा जी सीधे रब दे अपने ही इकलौते बेटे सन। पर साडा वास्ता ना पैराडाइज नाल है ना मुसलमानां दे बहिश्त नाल अते ना किसी होर कौम दे अजिहे अणडिठे बैकुंठ नाल। असीं उस सुरग बारे गुरमत विचार करनी है जिहड़ा भारती प्रोह की स्वार्थी कल्पना की उपज है। विपर जी ने अपनी कल्पना की देवलोक विच ख्याली पर बड़े मनमोहने थां नूं सुरग कहा है अते उस सुरग का कुंजी बरदार देवराज इंद्र नूं थापिया होया है। हिंदू धर्म के ग्रंथां अनुसार इस विपरी सुरग विच ऐश इशरत करन दे होर अद्भुत रसां की भरमार दे नाल मनुख दीआं सारियां कामना झटपट पूरीआं करदे रहण लई पारजात रुख ਅਤੇ ਕਾਮਤਿਨ ਗਊ ਵੀ ਤਤਪਰ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੁਰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਵਲੋਕ ਅਤੇ ਇੰਦਰਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖੁਨਾਮੀ ਰਹਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਪੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੁਟਲਤਾ ਭਰੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਮਿਥ ਕੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਕਹਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਰਕਸੁਰ ਅਥਵਾ ਭੂਮਾਸੁਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਫੁੱਟਨੋਟ: ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਨਾਮ ਦਾ ਨਰਕਾਸੁਰ ਦੈਂਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਭੂਮਾਸੁਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ਪ ਰਾਖਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਾਸੁਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਉਸ 'ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਰਾਖਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਅਥਵਾ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਭੋਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਕੀਤਾ। ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਇਸ ਕਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭੂਮਾਸੁਰ ਅਥਵਾ ਨਰਕਾਸੁਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਦੈਂਤ ਨੇ 16,100 ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਵਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 16,100 ਸੁੰਦਰ ਕੰਨਿਆ ਵਰਾਹ ਰੂਪ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਆਪ ਵਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10-10 ਕਾਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਕੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਘਰ ਅਥਵਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨਿਮਿੱਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਥਵਾ ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਜੀਵ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਅਧਿਆਇਵਾਰ ਸੰਖੇਪ ਜ਼ਿਕਰ ਪੁਸਤਕ ਦੇ 7ਵੇਂ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਤੇ ਮਹਾਘੋਰ 21 ਨਰਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹ ਹਨ: ਤਾਮਿਸਰ, ਲੋਹਸ਼ੰਕ, ਮਹਾਰੌਰਵ, ਸ਼ਾਲਮਲੀ, ਰੌਰਵ, ਕੁੰਡਮਲ, ਕਾਲਸੂਤਰ, ਪੂਤ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਸੰਘਾਤ, ਲੋਹਤੋਂਦ, ਸ਼ਵਿਸ਼, ਵੈਬਰਣੀ, ਮਹਾਨਿਡ, ਕੰਕਾਕੋਲ, ਸੰਜੀਵਨ, ਮਹਾਪਥ, ਮਹਾਅਵੀਚ, ਅੰਧਾ ਮਿਸਰ, ਕੁੰਭੀਪਾਕ, ਸਪਰਤਾਪਨ ਤੇ ਤਪਨ। ਨਰਕ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰਕ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ: ਨੰਬਰ 1 ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼, ਨੰਬਰ 2 ਕੁਕਰਮ ਨੀਚ ਕਰਮ। ਭਾਗੂੜਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਸ਼ ਦੇ 6ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਕਰਮ ਭਾਵ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਕੁਕਰਮ ਭਾਵ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਨਰਕ ਹੈ। ਭਾਗੜਾ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਦਰਲੋਕ ਵਾਂਗ ਅੱਡਰਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 21 ਨਰਕ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਵੈਵਰਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 86 ਹੈ। ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਹੇਲ ਕਹਿ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਅਥਵਾ ਜਹੰਨਮ ਮਿਥ ਲਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੁਰਗਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੁਰਕ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਹਿੰਦੂ, ਕੋਈ ਬਾਛੈ ਪਿਸਤ, ਕੋਈ ਸੁਰਗਿੰਦੂ। ਪੰਨਾ 884। ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਨੇ ਠੱਗ ਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਨਿਆਰੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਲਪਤ ਸੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਪਰੀ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਜਾਤਾ ਅਤੇ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਭਰਮ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤਦ ਹੀ ਅਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਮਾਵਣੇ। ਸੱਚਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਿਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਰਤਿਆਂ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਛਾਰ। ਪੰਨਾ 52। ਖਰੇ ਖਰੋਏ ਬੈਠਤ ਊਠਤ, ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਧਿਆਵੋ ਗੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ,
ਪਾਦਰ ਮੁਕਤ ਜਨਾਵੋਗੋ। ਪੰਨਾ 1309। ਭਾਗ ਦੂਜਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸੁਰਗ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸੁਰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਮਲ ਕਰ ਧਰਤੀ, ਬੀਜ ਸ਼ਬਦੋ ਕਰ, ਸੱਚ ਕੀ ਆਪ ਨਿਤ ਦੇਹ ਪਾਣੀ। ਹੋਏ ਕਿਰਸਾਨ ਈਮਾਨ ਜਮਾਇਲ, ਭਿਸਤ ਦੋਜਕ ਮੂੜੇ ਏਮ ਜਾਣੀ। ਪੰਨਾ 24। ਅਰਥ, ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭੋਏ ਬਣਾ। ਇਸ ਕਰਮ ਭੋਏ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੀ ਪਾ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਿਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਅਮਲ ਭੋਏ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਵਰਗਾ ਉਦਮੀ ਬਣ। ਤੇਰੀ ਇਸ ਕਰਸਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਗੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਬਿਹਿਸ਼ਤ ਭਾਵ ਸਵਰਗ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਭਾਵ ਨਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਾ ਸਵਰਗ। ਸੋਚ ਆਚਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਖੁੰਝਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਖੇ, ਬਸ ਉਹੀ ਸੁਰਗ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਦੀਵੀਂ ਯਾਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਤੇ ਲਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗਹਿਣਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਸੁਖ ਸਹਿਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੈ ਬੈਕੁੰਠਿਤ ਥਾਈ, ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਜੀਓ। ਪੰਨਾ 106। ਅਰਥ, ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਸਦਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁੱਖ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਕਬੂਲਦਾ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਬੈਕੁੰਠ ਨਗਰ ਜਹਾਂ ਸੰਤ ਵਾਸਾ, ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਮਾਹੇ ਨਿਵਾਸਾ। ਪੰਨਾ 742। ਅਰਥ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਬੈਕੁੰਠ ਸੁਰਗ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾਹੇ, ਤਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਹੇ। ਪੰਨਾ 749। ਅਰਥ, ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਭਾਵ ਖਲਾਸੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਹਨ, ਸੁਚੱਜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਥਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਰਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਥਾਂ ਨਰਕ ਹੈ। ਕੌਤਕ ਕੋੜ ਤਮਾਸ਼ਿਆ, ਚਿਤ ਨ ਆਵਸ ਨਾਓ, ਨਾਨਕ ਕੋੜੀ ਨਰਕ ਬਰਾਬਰੇ, ਉਜੜ ਸੋਈ ਥਾਂ। ਪੰਨਾ 707। ਅਰਥ, ਜਗਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਜ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਥਾਂ ਉਜਾੜ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਥਾਂ ਭਿਆਨਕ ਨਰਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਭਾਗ ਚੌਥਾ। ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ, ਅਫਗਾਨਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।